सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर बुलेटिन की शुरुआत किसान अंदोलन की खबर दे नाल। किसानां दा अज ट्रैक्टर मार्च है। ट्रैक्टर ते अज ट्रेलर विखाउणगे किसान। केएमपी एक्सप्रेस वे ते मार्च किया जाएगा। 26 जनवरी का यह ट्रेलर होएगा। किसान आगू पहला ही कह चुके हैं और इस दे लई प्लानिंग भी पूरी की हुई है। पिछले 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ लगातार प्लानिंग चल रही। जदों तो केंद्र के नाल गलबात जड़ी है, गलबात दौरान सिट्टा नहीं निकलिया। 4 जनवरी ਨੂੰ ਤਾਂ ऐलान कर दिता सी कि अज के दिन ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा और इस दे लई तैयारियां भी पूरियां मुकम्मल। 26 जनवरी का ट्रेलर होएगा, यानी कि पहला ही ऐलान किया होया है कि 26 जनवरी ਨੂੰ ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। 26 जनवरी की परेड होंदी है और उसी दौरान ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। तो ये अज का जो ट्रैक्टर मार्च है वो 26 जनवरी का ट्रेलर होगा। ट्रैक्टरां दा हजूम वीरवार ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ट्रैक्टर मार्च ਦਾ ट्रेलर है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਣਾ ਪੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ विशाल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। इस मार्च दे विच कई पिंडां दे हजारां किसानां ने आप अपने ट्रैक्टरां दे नाल हिस्सा लिया। किसानां दे हक दे विच कढ़िया ये विशाल मार्च वेरका इलाके तो शुरू होया, जो नारियां ते जकारियां दी गूंज दे नाल अमृतसर दे वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ वापस वेरका पहुंचा। खेती नाल संबंधित काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इस ट्रैक्टर मार्च का मुख्य मकसद दिल्ली दे विच बैठी केंद्र सरकार नूं दसना सी कि हुण देश दा हर वर्ग किसानां दे नाल खड़ा है। खेती नाल संबंधित काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कितों ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही है, तक जाएगी वेरका तो जी केड़ी जगह ते जाएगी जी? कोट थानी हो के फिर वेरका दूधर तक। की कारण है जी ट्रैक्टर रैली कढ़न दा? ਇਹ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾੜੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। उधर खन्ना ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ट्रैक्टर रैली ਕੱਢੀ ਗਈ। इस ट्रैक्टर रैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। दस दे कि वीरवार 11 बजे दिल्ली के चारे धरनिया तो विशाल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा, जिस दे तहत कुंडली मनेसर पलवल मार्ग तो टिकरी वाल ते टिकरी पासियों सिंघू वाल ये ट्रैक्टर मार्च शुरू किया जाएगा। इसी तरह गाजियाबाद पलवल मार्ग तो पलवल ते पलवल वालों गाजीपुर धरने वाल ट्रैक्टर चलणगे। ये ट्रैक्टर मार्च दोवें हिस्सों के अध विचकार इकट्ठा होगा, जिथे किसान आगू संखेप भाषण देंगे। उस तो उपरंत मार्च के विच शामिल ट्रैक्टर फिर अपने ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ मुड़ जाएंगे। अमृतसर तो राजीव ते खन्ना तो गुरदीप, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर ते लगातार किसान धरने ते बैठे हुए ने। पिछले 42 दिनों तो इत्थे धरने ते डटे हुए ने किसान। और टिकरी बॉर्डर ते रात वेले की हालात सन जायजा लिया साडी सहयोगी अर्शदीप ने। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਪੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਭਾਈ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਫੇਰ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਲਡ ਛਾਪਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੇਬੇ ਜੀ? ਹੈਗੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ। 70 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਿਆ 4 ਦਿਨ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ ਆਏ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ- ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਸਾਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਆਪਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਹਜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 41 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 42ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ, MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। तो अंदाज दिए कि विधानसभा मता पास कर खेती कानूनों ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। पंजाब ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ पंजाब सरकार। हो रहे बिल जड़े ने हाले भी राजपाल VP सिंह बदनौर को पेंडिंग पे ने, इसी के सवाल चुकते नजर आए मुख्यमंत्री। मेरा ख्याल टाइम आ गया कि प्राइम मिनिस्टर सीरियसली इसको देखें और इस बात को ख़त्म करें। दे हैव, अगर वो चाहते हैं कि रिपील हो तो रिपील करो। रिपील करके फिर कोई नया कोई कानून बनाना है, फार्मों की जथेबंदियों के साथ बैठ के आप कुछ जो कुछ करना है करो। लेकिन एक बार रिपील सब ने कहा, आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की उठी हुई है अगेंस्ट रिपील, तो रिपील करो। हम तो देखिए वी आर वेरी क्लियर इन दिस माइंड, ये बिल्कुल एंटी फार्मर, एंटी कानून बना हुआ है और हम जाएंगे। अगर हमारा बिल अभी पास कर दिया असेंबली ने अक्टूबर में, आज कितने 3 महीने हो गए, अभी राजभवन में पड़ा है। क्यों पड़ा है राजभवन में? गवर्नर साहब को इसको राष्ट्रपति जी को भेजना पड़ा था, चाहिए था उनको, राष्ट्रपति जी को नहीं भेजा। अगर राष्ट्रपति जी उसमें फैसला कर देते या तो हमारे हक में या हमारे खिलाफ, अगर खिलाफ कर दे, अंडर 254(2) वी हैव द राइट, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड। और गुजरात का एक केस था जो उन्होंने प्रणब मुखर्जी के टाइम में वहाँ से भेजा था, वो हमारे साथ वो अग्री नहीं कर रहे थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट। और राष्ट्रपति अपने प्रणब मुखर्जी ने गुजरात के हक में कर दिया था कि गुजरात बिल इज़ बेटर, तो गुजरात बिल आई एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री बिल। ये क्यों नहीं कर सकते? ये अगर हमें आज नहीं ये मानेंगे, अगर राष्ट्रपति जी को ये नहीं भेजेंगे गवर्नर साहब, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। या गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी रिजेक्ट कर दें, हम किसी हालत में भी वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। दैट इज़ टोटली बिल्कुल गलत बात की गई है। मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है। इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। एक अखबार ने ये बात उठाई थी, उनकी पॉलिटिकल रीजनिंग है उस अखबार की, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस अखबार ने उठाई है और उसको ड्यूटी बनती थी बाकी अखबारों को छापने से पहले उसको इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे करते, नहीं किया उन्होंने। जो उसने कही वो उन्होंने अपने अखबारों में लगा दी। ये गलत बात है। हमारे मिनिस्टर ने बिल्कुल नहीं कही बात। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे मिनिस्टर, हम पंजाब हैं जो पहला एक्ट ले आए थे अपने असेंबली में इनको, ये कानूनों को रद्द करने के लिए, और हमने अपने कानून बनाए हैं। मिनिस्टर मेरे मिनिस्टर सारे 17 के 17 उधर बैठे थे। हाउ कैन दैट मिनिस्टर मेक सच अ स्टेटमेंट? आप मिसकोट कर देते हो लोगों को और वो दूसरे चेक करने के बजाय उसी को ठोक देते हो। दरअसल मुख्यमंत्री जड़ा
ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਗਲਤ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने इस बात को बड़ी बेबाकी से कहा कि पंजाब में ये 3 काले कानून लागू हो चुके हैं। अब सारी फसल पंजाब की इन 3 काले कानूनों के हिसाब से बिकेगी। पंजाब के बाहर का कोई भी किसान पंजाब में आकर अपनी फसल बेच सकता है और ये 3 काले कानून नोटिफिकेशन आए कि नोटिफिकेशन ना आए, ये पंजाब में लागू हो चुके हैं। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। हाँ, स्टेट पे नहीं लागू जी, अभी तक तो नहीं लागू। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ, ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਟੂ ਕਮ ਇਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨੇ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ
ਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਰਾਦਾਈ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਾਖਲ। ਗੋਲੀकांड ਸਮੇਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ DSP ਸਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ADCP ਸਨ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक तो बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।